اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت گاہوں پر لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ اعلان ہے عبادت گاہوں پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ عبادت گاہوں یعنی کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، ہندو کی ہو، مسلم کی ہو، سکھ کی ہو، جین کی ہو، پارسی کی ہو، جس کی بھی ہو، عبادت گاہوں پر لاؤڈ اسپیکر جو چلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت کچھ اخبار والے جن کا شیطانی ذہن ہے، کچھ میڈیا والے جن کا شیطانی ذہن ہے، وہ خاص طور سے صرف اور صرف مسجدوں کو یعنی مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے برے اثرات جو ہے خاص طور سے مسلمانوں ہی پر ہوگے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک کے پرمیشن ہے اور وہ بھی لمیٹیڈ، تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کے لاؤڈ اسپیکر بند، تو پھر وہ سب کے لیے بند ہونا چاہیے۔ پھر نہ مسجد، نہ مندر، نہ گردوارا، نہ چرچ، کہیں پر بھی لاؤڈ اسپیکر شروع نہیں ہونے چاہیے، سب کے ساتھ میں ایک جیسا ویوہار ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور سے بی جے پی شاست راجیوں میں جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے، اس کا اثر خاص طور سے مسلمانوں پر ہی نظر آ رہا ہے، جو گھٹیا قسم کی بات ہے۔ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک خاص سماج کو، کسی ایک خاص دھرم کے ماننے والوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور پولیس نے بھی بدماشی نہیں کرنی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کارروائی سب پر برابر ہونی چاہیے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آنے والے جمعہ جو ہولی کا تہوار بھی آ رہا ہے، اور اتر پردیش میں یہ آواز اٹھی، اور وہاں کے ایک CEO ہے انوج چودھری، غالباً انہوں نے ایک دم گھٹیا قسم کا، نیچ قسم کا بیان دیا، جس کے بعد میں ماحول کافی خراب ہوا ہے، اور پھر وہاں پر بھی صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ خیر، ہولی کے لیے نماز جمعہ کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے سمجھداری، حکمت اور مصلحت سے کام لیا۔ سنبھل اور دیگر شہروں میں انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ ہولی کے لیے وقت مقرر ہو گیا ہے۔ نماز جمعہ کے اوقات میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن انتظامیہ سے مسلمانوں نے یہ کہا کہ وہ ہولی کے جلوس پر بھی نگرانی رکھے اور پابند بنائیں۔ ہولی اور نماز جمعہ ایک ساتھ آنے کی وجہ سے مختلف شہروں میں انتظامیہ اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سنبھل، مراد آباد، بریلی،
लखनऊ और दीगर शहरों में नमाज के औकात में तब्दीली की गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए और अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। संभल में इंतजामिया और अमन कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया कि होली और नमाज जुमा के औकात में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और औकात में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वज़ीर आला फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा 420 वोल्ट का झटका दिया। खबर है कि आनंद दिगे के नाम से जो स्कीम योजना शुरू की गई थी उसको फडणवीस ने बंद कर दिया, जिससे करोड़ों लोग मुताअस्सिर हो गए। लाडली बहन योजना भी एकनाथ शिंदे की ही देन है। जाहिर बात है कि वो तो इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो योजना देकर जो पैसे बहनों के खाते में पहुंचाकर इलेक्शन में जितना फायदा लेना था बीजेपी ने ले लिया। अब सारी योजनाएं धीरे धीरे बंद हो जाएगी। महायुति हुकूमत की फेमस मकबूल योजना आनंदचा सिद्धा अब बंद कर दी गई है। ये स्कीम एकनाथ शिंदे के वजीर आला बनने के बाद शुरू की गई थी। ये स्कीम शिंदे के पॉलिटिकल गुरु, सियासी गुरु आनंद दिगे के नाम से शुरू की गई थी। इस स्कीम के जरिए त्यौहार के मौसम में रियासत महाराष्ट्र में 1,63,00,000 लोगों को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के खजाने पर दबाव की वजह से ये स्कीम भी बंद कर दी गई। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का जय श्री राम का जो नारा है, उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसका हल ढूंढ निकाला और शिवसैनिकों से कहा कि वो जय शिवाजी जय भवानी से जवाब दे। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का इल्जाम लगाया और ये सच है कि जय श्री राम का नारा लगाकर जो, हालांकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अमन की, शांति की, एकता की, मोहब्बत की, सद्भावना की तालीम दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जय श्री राम के नारे लगाकर भगवा आतंकी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर किसी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को मारना, उसकी मॉब लिंचिंग करना, जय श्री राम का नारा लगाकर मस्जिदों में घुसना, तोड़फोड़ करना, आग लगाना, ये तमाम आतंक के नंगे नाच जो है जय श्री राम का नारा लगाकर करते हैं, जिससे राम भी कितने नाराज होते होंगे बस भगवान ही जानता है। जय श्री राम के नारे को आतंकवादियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे खुद अपमान हो रहा है श्री राम का। लेकिन खैर, बीजेपी ने इस नारे को जनता में, आवाम में, समाज में जहर घोलने के लिए लगाया है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने उसका हल निकाला और कहा कि जय श्री राम की जगह शिवसैनिक जय शिवाजी और जय भवानी से इसका जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी जवाब दिए बगैर न जाने दें। उसको कहने लगा है जय शिवाजी और जय भवानी, यानी आप समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाकर बाकायदा इन्होंने हमारे समाज में बीजेपी ने जहर घोल दिया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट से 22 मुल्जिमीन की डिफॉल्ट जमानत मंजूर हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी की मेहनतें रंग लाई और 22 मुल्जिमीन की जमानत मंजूर हुई है। मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले को काबिल इस्तकबाल करार दिया है, खैर मकदम किया है, इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। हल्दवानी तशद्दुद, हल्दवानी फसाद मामले में पुलिस की ज्यादती के शिकार 22 मुल्जिमीन की डिफॉल्ट जमानत अर्जी पर उत्तराखंड हुकूमत की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया। अदालत ने फरीक इस्तिगासा के जरिए मुकर्रर मुद्दत कार में मुल्जिमीन के खिलाफ जांच मुकम्मल कर फर्द जुर्म दाखिल न करने के सबब तकनीकी बुनियाद पर उनके डिफॉल्ट जमानत मंजूर कर ली।
हाई कोर्ट ने मुलजिमीन की जमानत अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज रखा था, जिस पर गुज़िश्ता कल हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा ऐसे ही बड़े बड़े काम करती है। आज जमीयत उलमा इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 500 मुकदमात जमीयत उलमा लड़ रही है। जब किसी को उठाकर जेल के सलाखों में ठूस दिया जाता है और उस पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, आतंकवाद का, मुल्क से गद्दारी का, और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। ऐसे इल्ज़ाम कि जब रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, उस वक्त में जमीयत उलमा आगे बढ़कर मुल्ज़िमीन के केसेस की पैरवी करती है, लाखों रुपये खर्च करती है। रमज़ान के 2 दिन पहले भी 3 लोग फांसी के फंदे से आज़ाद हुए हैं और बाइज्जत रिहा हुए हैं। अल्लाह जमीयत उलमा से बहुत बड़े बड़े काम ले रहा है। जमीयत उलमा सिर्फ यही नहीं, तालीम के मैदान में भी काम करती है, मेडिकल फील्ड में भी काम करती है, और बड़ी जहाँ भी दंगे फसाद होते हैं, जात और धर्म देखे बगैर अल्लाह के बंदों की सेवा करती है, मदद करती है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं खुद भी जमीयत उलमा महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में आप जो ज़कात निकाल रहे हैं, उस ज़कात में कुछ हिस्सा जमीयत उलमा के फंड में ज़रूर दे, क्योंकि ज़कात का देना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसका सही जगह पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है 9923223361। इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों हैं। आप इस पर अपनी ज़कात भेज सकते हैं और फ़ोन करके आप अपना नाम और अपना पता बता सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप जमीयत उलमा के वेबसाइट पर जाइए और उनका अकाउंट नंबर भी आप मालूम कर सकते हैं, या आप मुझसे फ़ोन करके डायरेक्ट अकाउंट भी पूछ सकते हैं और जमीयत उलमा के अकाउंट में डायरेक्ट आप डालकर जमीयत उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि आपकी ज़कात भी सही जगह जाए और उसका सही उम्मत को और मुस्तहिकीन को फ़ायदा हो। नाज़रीन, दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में भयानक आग लगी, जिसमें 3 मजदूरों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हुई है। पीर की देर रात यह हादसा पेश आया। एक मजदूर के टेंट में आग लगने की वजह से 3 लोग जिंदा जलकर मर गए। तीनों महलूकीन उत्तर प्रदेश के बांदा और उरिया के रहने वाले थे और यहाँ IGL में कैजुअल मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। आनंद विहार पुलिस स्टेशन में देर रात 2:42 पर इस आग के लगने की इत्तला दी गई है। आइए नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से खबर आ रही है कि तकरीबन 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढांप दिया गया। होली का त्यौहार है, कुछ शरीर जो है वो शरारत भी करते हैं, शैतानी हरकत भी करते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। CCTV और ड्रोन कैमरों के ज़रिए होली के जुलूस की निगरानी की जाएगी। मसाजिद और मज़ारों को तिरपाल से ढांपा जा रहा है ताकि उन पर होली का रंग न पड़े। दरअसल लाट साहब का मतलब बरतानवी राज का जालिम अफसर है और ये जुलूस हर साल होली के मौके पर उसके खिलाफ एहतजाज के लिए निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी वजह से शहर की 67 मसाजिद और मज़ारों को तिरपाल से ढांपा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बीजेपी जब से आई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की नापाक और शैतानी राजनीति की जा रही है और माहौल को ख़राब किया जा रहा है। लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अच्छे हिंदू भी बोल रहे हैं बीजेपी की इन घटिया हरकतों पर। इस वक्त खबर आ रही है कि मौजूदा हालात पर ASI चीफ ने तल्ख और सख्त तबसरा किया और कहा कि सुनो, अगर हर मस्जिद में मंदिर तलाश किया गया तो हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाही जामे मस्जिद का मामला सुर्खियों में। हिंदू फरीक वहां नमाज पर पाबंदी और पूजा की इजाज़त मांग रहा है। उस मस्जिद का जब सर्वे किया गया था तो वहां तशद्दुद भी हुआ था, फिर हंगामा शुरू हुआ जिसने इलाके के लोगों में दहशत डाल दिया। कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहा, कर्फ्यू लगा रहा। बाद में हालात मामूल पर आए, लेकिन अभी भी भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है और हर मस्जिद में मंदिर तलाश कर रहे हैं। इसी को लेकर साबिक ASI चीफ ने कहा कि अगर हर मस्जिद में मंदिर तलाश किया गया तो हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान बन जाएगा। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि मुल्क तबाह हो जाएगा।
ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جہاں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں پھنسے 283 ہندوستانی شہریوں کی وطن واپسی ہوئی ہے۔ تھائی لینڈ سے سبھی کو بحفاظت واپس لایا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ حکومت ہند پھنسائے گئے ہندوستانی شہریوں کی واپسی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ میانمار سمیت مختلف جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں فرضی روزگار ریکٹ کا شکار ہونے والے 283 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت وطن واپس لایا گیا ہے، اور امریکہ نے جو ہتھکڑیاں ڈال کر بھیج دیا ہے، امریکہ نے جو ہتھکڑیاں ڈال کر بھیجا ہے، اس پر ہمارے نریندر جی مودی پوری طریقے سے چپی سادے ہوئے خاموش ہیں۔ ناظرین مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر جنید سہارا اور مولانا عارف فلاحی صاحب نے بتایا ہے کہ مالیگاؤں کے اوباش، بدماش، شریر قسم کے نوجوانوں نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ سٹی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو بازار لگتا ہے رمضان بازار، اس میں لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ رمضان کا آغاز ہوتے ہی بازاروں میں رونق بڑھنے لگی۔ 8واں دن چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں مسجدوں اور میناروں کے شہر مالیگاؤں سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی کہ رمضان بازار بنام سردار مارکیٹ محمد علی روڈ پر کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں نے مسلم خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اسی ضمن میں سٹی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مالیگاؤں کی خبر ہے، لیکن ہر شہر میں رمضان کے اخیر اشرے میں مینا بازار لگتا ہے، رمضان بازار لگتا ہے، الگ الگ ناموں سے بازار لگتا ہے، اور خاص طور سے وہ بازار عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اور عورتوں کے ہی سامان اس میں لگائے جاتے ہیں 95%۔ جی ہاں، اب عورتوں کا ہی بازار ہے، عورتوں کا ہی سامان ہے، تو پھر اس میں جوانوں کو، مردوں کو گھسنے کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کچھ بازاروں میں، باقاعدہ ایسے بازاروں میں جہاں عورتوں کا بازار ہے، اس میں بڑی تعداد مردوں کی اور خاص طور سے اوباش قسم کے، بدماش قسم کے جوانوں کی نظر آتی ہے۔ جو لوگ بازار لگا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے بازار میں کسی مرد کی انٹری نہ ہو، بلکہ یہ بھی کوشش کی جائے کہ اگر عورتوں کا بازار لگا ہے تو جو دکانیں ہیں وہاں پر بھی عورتوں کو ہی بٹھایا جائے۔ تو اس طریقے سے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں بدسلوکی اور برے سلوک سے اور بدتمیزی سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ کر بازار لگاتے ہیں مسلم محلوں میں کہ بھئی اپنی عورتیں غیروں کے بازار میں نہ جائیں، مارکیٹ میں نہ جائیں، اس لیے ہم یہاں لگا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کر رہے ہیں اور اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی بازار میں، اپنی ہی عورتیں اپنے ہی لونڈوں سے اور اپنے ہی نوجوانوں سے اگر محفوظ نہ ہوں تو تھو ہے ایسے بازار پر اور ایسے بازار لگانے والوں پر۔ اگر ہماری عورتوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی ہے، بدسلوکی ہوتی ہے، تو بازار لگانے والے بھی اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں گے، گناہگار ہوں گے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ